بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، 16 کروڑ 70 لاکھ کا اصل میں یہ معاملہ ہے کیا، اور عمران خان نے امریکی شہری کو کیا تفصیلات بتائی، انکشافات کیے، اس کی مکمل کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ملک چھوڑو یا پارٹی، یہ پیغام کون لے کر عمران خان کے پاس گیا، اور پھر عمران خان کا جواب کیا تھا۔ پارٹی اور ملک چھوڑنے کے لیے کیا پاکستان کی عوام تیار ہے؟ کیا عمران خان کو ایسا کرنے دے گی؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا یہی عوام اس پی ڈی ایم کے نالائق ٹولے کو کیا چھوڑے گی؟ اس کا بھی تفصیل کے ساتھ ہم جائزہ لیں گے۔ اور پھر ویورز آپ کو بتا دیں کہ انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں، اور یہ خبر کہاں سے آئی، اس کی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے خان صاحب کے اوپر یہ پریشر رہا کہ جناب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اب خیر بات کہہ دینا ہے۔ جو 9 مئی کے واقعات تھے، اس کے بعد تحریک انصاف کا پاکستان کی سیاست میں اب کوئی مقام نہیں رہے گا، اور مین میڈ ایک انجینئرنگ اس جماعت کے خلاف ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ٹیئر پورے کا پورا پاکستان تحریک انصاف کا اسے توڑا گیا، اور اب کتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہے، یعنی جو نمبرز ہیں، جہاں تک ان تمام امیدواروں کا، سیاستدانوں کا تعلق ہے، ابھی بھی حالات جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے۔ آپ نے ان تمام لوگوں کی شکلیں دیکھی جو بہت زیادہ پرومیننٹ تھے، جس میں علی زیدی ہیں، عامر کیانی صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر لوگ جن کے حوالے سے پہلے کہا گیا اور پھر انہوں نے خود کر کے دکھایا اپنی پریس کانفرنسز کی شکل کے اندر۔ ان حالات میں خان صاحب کے اوپر پریشر یہ ہے کہ پارٹی چھوڑے یا ملک چھوڑ دیں۔ ایک انٹرویو خان صاحب نے دیا ہے، اور یہ انٹرویو ایک امریکی شہری، ایک امریکی جرنلسٹ کو دیا گیا، نیوز ویک کو یہ انٹرویو دیا گیا ہے۔ پاکستان میں خان صاحب کے اوپر تو ہر قسم کی پابندی لگا دی گئی ہے نا۔ اب سانس لینا بھی شاید اگر ان کے کنٹرول میں ہوتا تو زمان پاک کی ہوا جو ہے اس کے اوپر بھی پہرا یہ بٹھا دیتے کہ خان صاحب ان کی مرضی سے سانس تک نہیں لیں گے۔ یہ انٹرویو ٹام کارنر کو دیا گیا ہے، سینئر رائٹر ہیں جی، فورن پالیسی اینڈ ڈپٹی ایڈیٹر ہے نیشنل سیکیورٹی اینڈ فورن پالیسی کے نیوز ویک میں۔ اور پاکستان میں جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہاں پر کیمروں کے پیچھے جو سکرینز ہیں، جو انسٹرکشن بورڈ نیوز اینکرز کو دیا جاتا ہے، جو نیوز کاسٹرز ہیں، جو ماؤتھ پیس ہوتے ہیں کسی بھی چینل کا، جو کنٹینٹ لکھ کر دیا جاتا ہے، یا پھر کسی لائیو ٹرانسمیشن میں اگر انہیں کوئی سوال پوچھنا پڑ جائے تو جو انسٹرکشن بورڈ ہے اس کے اوپر لکھ کر لگا دیا گیا کہ عمران خان کا نام کسی صورت آپ نے نہیں لینا۔ ان حالات میں پاکستان کے اندر جو باہر کا میڈیا ہے وہ عمران خان کے لگاتار انٹرویو کر رہا ہے۔ یہ مقام نواز شریف کو نہیں ملا۔ آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے تمام جریدے، تمام ٹیلی ویژن چینلز کے ہیڈ آفیسز بھی یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے بیوروز یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے صحافی ڈیکلن واش جیسے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے بی سی، ہارٹ ٹاک، انہوں نے کبھی بھی نواز شریف کا انٹرویو نہیں کیا۔ میری اطلاعات ہے کہ کوشش ضرور ہوئی تھی، لیکن اس کوشش میں اسحاق ڈار کو دھکیل دیا گیا۔ لیکن ان حالات میں خان صاحب کے انٹرویوز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس انٹرویو میں جو سوالات پوچھے گئے، یقیناً عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے محرکات کا جائزہ لیا گیا، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ خان صاحب نے ان تمام سوالوں کا جواب دیا جو عام پاکستانی پوچھ رہا ہے، اور کوئی اس کو جواب نہیں دے رہا۔ لیڈرشپ تو پکڑی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب تو پیغامات لے کر آ جا رہے ہیں نا، تو لیڈرشپ جب پکڑی جائے، عمران خان کی بات عام آدمی تک پہنچ نہیں رہی، اور باہر کا میڈیا وہ جو انٹرویوز کرتا ہے تو ایک کنٹرولڈ قسم کا پیغام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے کیا کہا، اس کی مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے میری حکومت گئی۔ جنرل باجوہ ایک لالچی انسان، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لالچ کیا تھی، اور لالچ یہ تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بھائی، پی ڈی ایم کے اندر لوگ موجود ہیں، ایک پوری ٹائم لائن واقعات کی موجود ہے جو چیخ چیخ کر آپ کو بتائے گی کہ جنرل باجوہ نے اپنی دوسری ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ بات نہیں کرتے، آپ مذاکرات نہیں کرتے، ان میں بھی شامل ہوں۔ لیکن ویورز، اگر آپ ان واقعات کا جائزہ لیں
جو عارف الوی صاحب کے ساتھ جو پیغامات بھیجے جا رہے تھے نا، ان پیغامات میں یہی بات تھی کہ جناب اگر آپ ہمارا خیال کریں گے تو ہم آپ کا خیال کریں گے. تو اس وقت خان صاحب نے مذاکرات کے دروازے کھولے اور عارف الوی صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن باجوہ صاحب ایک اپنی گیم کر رہے تھے. وہ کیا گیم تھی کہ جناب کسی طرح ان کی باتیں ادھر، ان کی باتیں ادھر، اور حالات کو اپنے لیے استعمال کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ، اس ایسے شخص کے لیے جو صرف ایکسٹینشن کھیل رہا تھا، اس کی دال نہیں گلی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت گرانے میں خان صاحب کی جس کا ہاتھ تھا وہ جنرل باجوہ تھے. مجھے نا بہت پہلے ایک فون آیا اور میں آپ کو یہ واقعہ آج سنا رہا ہوں آرمی چیف صاحب سے، جو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ جا کر ایک شخصیت سے پوچھا جو عمران خان کے نا ہر وقت ساتھ رہتی تھی، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ رشیا گئے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ رشیا کیوں جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ رشیا کیوں جانا چاہتے ہیں. ایجنڈا تھا، یعنی آپ جب بھی کوئی فورن ٹور کسی بھی ملک کا، اور رشیا جیسی طاقت کا آپ نے اگر طے کرنا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، اور آرمی چیف کو نہ معلوم ہو اور ایجنڈا سیٹ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کو پتا تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر جا کر شخصیات لیفٹ رائٹ یہ پوچھنا شروع کر دیا، ایک ابہام پیدا کرنا شروع کر دیا کہ جناب میں آرمی چیف ہوں، مجھے تو پتا نہیں ہے، میں تو ان کے لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہوں. تو یہ میرے ساتھ بات شیئر کی گئی اور بعد میں ہم نے اس کو اس وقت رپورٹ نہیں کیا کیونکہ اس میں جھول تھا، اور آج وہ جھول جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. جنرل باجوہ کی وجہ سے خان صاحب کہتے ہیں ان کی حکومت گئی. آرمی کے اپنے اندرونی سرکلز میں جنرل باجوہ نے اعتراف کیا کہ میں پاکستان کے لیے خطرہ تھا، اس لیے اپنے کیے کو جسٹیفائی کیا. خان صاحب نے اپنی جو اکنامک ٹیم تھی ان کے پاس بار بار بھیجی، لیکن خان صاحب کی باتوں کو شاید ان کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ خان صاحب لیڈروں کی طرح بات کرتے ہیں. انہیں کوئی نواز شریف جیسا کوئی بندہ چاہیے تھا جو سیاستدانوں کی طرح بات کرے، جو ویلر ڈیلر ہو کہ تاڑے واسطے ارج کیے تے میرے واسطے ارج کیے. خان صاحب بات کرتے تھے قوم کی، خان صاحب بات کرتے تھے پاکستان کی. عمران خان کی اگر جائیداد پاکستان سے باہر ہو، عمران خان کا پیسہ اگر باہر ہو یا کوئی اکاؤنٹ یہاں پر چل رہا ہو، تو عمران خان بھاگا بھاگا پاکستان سے باہر نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا. یہ باہر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کسی کا فلیٹ ہے، کسی کا محل ہے، کسی کا بزنس ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی کے کچھ اور یہاں پر مشاغل ہیں، تو اس لیے وہ پاکستان سے باہر آتے ہیں. خان صاحب نے یہ ایک بات جو کہی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ جسٹیفائی کرتے پھر رہے تھے، اس کی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ کہیں اور سے ڈیل کر رہے تھے، اور ڈیل پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی، الگ کہانی ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کے کو بھی مجھے یہ آرام سے پکڑ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مشتعل ہوں، اور پھر اس میں کئی مشتعل افراد گھسے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو شاید ایک بیٹ بنا کر، کلک بیٹ بنا کر، جس طرح یوٹیوب پہ ہوتا ہے نا کلک بیٹ، لکھتے کچھ اندر کچھ اور ہوتا ہے، اس پوری سچویشن کو استعمال کیا گیا. میرے اوپر 150 سے زائد کیسز ہیں، سارے مین اسٹریم چینل پر میرا نام لینا بھی بند کر دیا گیا. یہ میں نے آپ کو ایک ویژول بھی دکھایا، دوبارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کیا انسٹرکشن ہے، یہ آپ کے سامنے. 70% لوگ ہماری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. امریکہ نے اس وجہ سے ہٹایا کیونکہ میں روس گیا اور روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی. میں روس اسٹیک ہولڈرز کی مرضی سے گیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جنرل باجوہ اس سرکل کے اندر افواہیں پھیلا رہے تھے کہ پاجن مینوں تے پتہ نہیں ہے، اور امریکہ کو جا کر بھی انہوں نے یہ کہا. اور مجھے ایک بہت بڑے صحافی نے یہ بات بتائی اور پھر میں نے اس کو کنفرم بھی کیا. بات کنفرم ہوگی کہ جناب یہ پوچھتے پھر رہے ہیں، لیکن اس کی صداقت عمران خان کے ساتھ یہ جوڑنا کہ جناب یہ اس کا اپنا ایڈونچر تھا خان کا، یہ بات انتہائی غلط ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرزے چاہیے تھے امریکہ. آج بھی تو آپ امریکہ سے آج آپ کے تعلقات کہاں گئے؟ آپ کہتے ہیں نا مصدق ملک صاحب کے جہاز پہنچ رہے ہیں، اور جب وہ کراچی میں لنگر انداز ہوں گے تو قوم کی تقدیر جو بدل جائے گی. تو پائن جہاز کتنے نے، کہاں سے آیا تیل، کیا ہو رہا ہے؟ یہ باتیں انڈیا بھی کرتا ہے. آج اب یہ خرم دستگیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بیانات کی وجہ سے امریکہ ناراض ہو گیا، پائن تانوں پالیسی چلانی نہیں آندی، تانوں کچھ کرنا نہیں آندا. The problem is کہ your economy is weak like you. آپ کے اندر وہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ان سیاستدانوں کے اندر جو بات کر سکے اور پاکستان کی قوم کا جو قومی تشخص ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اسے اجاگر کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. خان صاحب نے یہ باتیں آج کہی. میرے اوپر کیسز بنائے گئے، امریکہ نے اس وجہ سے ہٹایا کیونکہ میں روس گیا اور روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی تھی. اچھا اب اس میں نا خان صاحب نے ایک بات بہت ہی اہم کہی ہے، اور آپ نے ہمارے تھم نیل کے اندر اور میرے ابتدائی میں بھی سنا ہوگا کہ 70% لوگ ہماری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے
کہ 70% ये लोग हैं कौन, ये मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। खान साहब ये भी कहते हैं कि अमेरिका में लॉबिंग शुरू की क्योंकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी और इसके लिए अमेरिका से क्लियरेंस। हुसैन हक्कानी ने एक ट्वीट भी किया कि बाजवा प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका। मैंने जनरल बाजवा के पास अपना वज़ीर ख़जाना भेजा लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। फिर वो कैपिटल हिल पर हमले का वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में ऐसा हमला होता तो हम भी इसकी मजम्मत करते, इन्होंने बाकायदा कहा है। अब आ जाते हैं कि 70% ये मामला क्या है। 16 करोड़ 80 लाख का पाकिस्तान की जो लास्ट कंसेंसस हुआ जी मरदमशुमारी, उसमें 24 करोड़ आबादी आई है। इसका 70% जिसका जिक्र खान साहब कर रहे हैं उनकी तादाद बनती है 16 करोड़ और 80 लाख। आज मुल्क के अंदर जितने सर्वेज होते हैं उसमें इमरान खान जो है टॉप पे आपको मिलेगा। इनके अपने चैनल्स ने कहा कि ये जो फेक ट्वीट किया गया मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, एक ट्विटर और एक नाम निहाद किस्म का सर्वे, इसके मुताबिक मकबूलियत में कमी हुई। ये झूठा सर्वे था। असल सर्वे आज भी इमरान खान की ताकत वहीं की वहीं खड़ी है। 16 करोड़ 80 लाख अवाम कहां है? इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान के अंदर ना एक शख्सियत है जिनका नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब, और जो खबरें लगी हैं मैं पहले उन खबरों के हवाले से आपके सामने जो रिपोर्ट मीडिया ने किया और फिर असल में खान साहब का क्या पैगाम था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मीडिया के अंदर रिपोर्ट होता है जी ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो गए और इन्होंने फिर मीडिया से कोई चिट चैट भी की है। मीडिया में लिखा गया और रिपोर्ट हुआ कि मुलाकात में सियासी सूरत हाल और जेल में कैद कारकुनों की रिहाई के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल हुआ। मंगल की शाम जेल से रिहा होने के बाद शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से मुलाकात की थी जिसके हवाले से खबरें आई। ये मुलाकात तलखी पर इख्तिताम पजीर हुई जो दावा किया गया, लेकिन इसकी तरदीद कर दी गई इमरान खान साहब की तरफ से। फिर एक सवाल जो उनसे हुआ, मीडिया से जो कन्वर्सेशन उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 12 माह का बजट दिया और पंजाब ने 4 माह के बजट का फैसला किया। बुरी हुकूमत को बजट पर नज़रसानी करना होगी। आवाम को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। इजहार डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन है। बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखा है। नियतों का हाल अल्लाह जानता है। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा होगा। पैसा कहाँ है आपके पास? बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया, वो कहाँ से आएगा? सियासी गुफ्तगू में आपके पास करने के लिए ना बाद में आता हूँ, लेकिन जवाब इसका दे देते हैं। जवाब ये है भाईजान, शाह महमूद कुरैशी साहब जो बातें कर रहे हैं दुरुस्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसहाक डार साहब ने भी गुफ्तगू की और वो ये कहते हैं कि जनाब हम दिसंबर तक चलाएंगे, उसके बाद नई हुकूमत आए, IMF जाने वो जाने, इनको पाकिस्तान की आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर से रात मेरी कोई 1.5-2 घंटे टेलीफोन पर बात हुई और जो बजट के हवाले से और जो नून लीग का हल्का है, हुकूमती PDM सारे क्या सोच रहे हैं उनके ऊपर मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे तो वो ये कहते हैं कि जनाब इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ कागजों पर बजट तैयार किया गया है और जब अबूरी सेटअप अबूरी हुकूमत निकल जाएगी तो डार साहब निकल जाएंगे। पाकिस्तान में ये जो किताब आप जरूर पढ़िएगा कि द हिटमैन, जिसमें जो इकोनॉमिक हिटमैन्स किस तरह इकोनॉमी को तबाह करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो शाह महमूद कुरैशी साहब डार साहब को इकोनॉमिक हिटमैन पाकिस्तान का करार दे रहे हैं कि इन्होंने डॉलर के साथ क्या किया, सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि कारकर्दगी दिखानी होती है। तो शाह महमूद इजहार डार ने कारकर्दगी नवाज शरीफ की और PDM और शहबाज शरीफ की दिखाने के लिए और अपनी साख जो है पार्टी में बनाने के लिए मिफ्ता इस्माइल के मुकाबले में ये सब ड्रामे करते हैं। इनके पास प्लान नहीं है। अगर प्लान होता तो एक हारे हुए लश्कर के कमांडर की तरह तो ना कहते हैं ना कि जनाब IMF बात नहीं सुनता, IMF से मैं बात करूंगा। और बड़े गुस्से में डार साहब कहते थे मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ खुदा के लिए ये बातें मत करें। अब आ जाते हैं खान साहब को ये जो पार्टी छोड़ दो मुल्क छोड़ दो ये पैगाम, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जी जो ये पैगाम लेकर गए और उन्होंने इस पैगाम में क्या कहा। उन्होंने कहा कि खान साहब बात बढ़ गई है, जो उनका स्टाइल है। खान साहब बात बढ़ गई है और अब 2 ही रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता ये है कि आप पार्टी छोड़ दें और दूसरा रास्ता है कि आप मुल्क छोड़ दें। लोगों ने ट्वीट्स की हुई हैं कि अगर खान साहब यहाँ पर होते तो शायद बरतानिया के वज़ीर आज़म बन जाते इन हालात में, और ये बातें कही गई पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से। अब ये पैगाम खान साहब तक पहुंचा है दूसरी बार और खान साहब ने दूसरी दफ़ा इनकार कर दिया है, क्योंकि जो 16 करोड़ 80 लाख वोटर है ना, सपोर्टर है इमरान खान का, खान साहब उसे तनहा अगर छोड़कर निकल गए ना तो फिर क्या होगा इस मुल्क का।
اور व्यूअर्स आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि सेकंड टियर माइनस हुई है, इमरान खान का वोट बैंक माइनस नहीं हुआ। सियासी अमाजगाहें तो बन गई, लेकिन वोट बैंक को किस तरह तबाह करेंगे ये एक बहुत बड़ा मसला है पीडीएम के सामने, ताकतों के सामने, कि अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। और क्यों कॉन्फिडेंट नहीं, आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। तो खान साहब ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि 16 करोड़ 80 लाख वोटर जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। ये वो सपोर्ट है जिसका जिक्र अमेरिकी शहरी टॉम कॉर्नर के साथ खान साहब ने किया। और खान साहब ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मैं आज भी पाकिस्तान की अवाम में मकबूल हूँ, इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान के पीडीएम का टोला हो, जिसने जो कुछ करना है वो कर ले, पार्टी ख़त्म करनी है कर दे, मुझे जेल में डालना है डाल दे, लेकिन मैं अवाम का साथ जो है वो नहीं छोड़ूंगा। और व्यूअर्स, यही वो मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को जिंदा रखेगा, याद रखिएगा। खान साहब खामोश हो जाएं, ये भी कहा गया। चलें, खामोशी इख्तियार की जा सकती है कुछ अरसे के लिए, हालात बेहतर हो, और इसमें स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं कि यार तुसी तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप बात कर देते हैं, या आप तहरीक इंसाफ प्रो बहुत ज़्यादा हैं। मसला यहाँ पर यह है जनाब कि यू हैव टू टॉक सेंस, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो हालात हैं उनको संगीनियत को समझा जाए। खान साहब अगर खामोश हो जाएं तो हालात और फोकस करें, क्योंकि ये बात कही गई शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कि जो जेल में लोग मौजूद हैं उनकी रिहाई के लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब हर दफ़ा बाहर आकर अगर बात करेंगे तो वो क्या बात करेंगे? वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, वो उनकी गुफ्तगू के अंदर सिर्फ वन साइडेड आपको एक एंगल नजर आएगा। इसलिए लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए 16 करोड़ जो 80 लाख वोटर है उसको, उसकी सपोर्ट बरकरार रखने के लिए और उन्हें जिंदा रखने के लिए सियासी तौर पर आपको मुतहरिक करना पड़ेगा लोगों को। अभी तो हालात मुश्किल हैं, 9-10 हज़ार के करीब लोग आपने पकड़ लिए, लेकिन ये वक्त बदलेगा। और ये जो इंतकामी सीरियल है रिपीट टेलीकास्ट के ऊपर, आप कितनी दफा चलाएंगे? आपको चैनल या तो लोग चेंज कर देंगे, या फिर आपको अपने हालात जो हैं, कोई नई कहानी आपको पेश करनी पड़ेगी पाकिस्तान की आवाम के सामने। खान साहब इमरान खान खामोश रहने पर राजी हो जाएंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। हो जाना चाहिए, और उस वक्त तक होना चाहिए जब तक आपकी जो सेकंड टियर, तो अब इसमें से कौन लोग हैं इनको छांटी करें, इनकी लिस्टें बनाएं, और जो थर्ड टियर था, कारकुन था, वो कहाँ पर स्टैंड करता है उसको देखना पड़ेगा। उनकी रिहाई के लिए काम करें ताकि इत्तेमाद बहाल हो, लोगों को पता हो कि जनाब साढ़े पीछे भी लोग आंदे ने। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की ज़रूरत है या मजबूरी, ये भी एक बुनियादी सवाल है। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब ना ज़रूरत है ना मजबूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के अंदर मौजूद हैं, ये उनकी ज़रूरत है, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई पार्टी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोग कर भी लेते हैं, लेकिन इनका अपना सियासी करियर क्या होगा उम्र के इस हिस्से में, और फिर दोनों बच्चे वो भी सियासत के मैदान में आ गए। मरूसियत की छोटी सी पनीरी इस घर से भी लगी है, लेकिन इनको इस पनीरी को बचाने के लिए और अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए इमरान खान के साथ खड़े होना। और फिर इतनी चुदराहट, इतनी लाइमलाइट इमरान खान को जो पाकिस्तान के मीडिया से नहीं मिल रही, शाह महमूद कुरैशी को मिल रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये इसको हाथ से जाने नहीं देंगे। तो पीटीआई जो है, ये पीटीआई की मजबूरी नहीं है, ये इनकी मजबूरी है कि ये पीटीआई में रहें। फिर इमरान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल, ये भी बहुत अहम नुकता है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनाब ऐसे बैठे हुए हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है खामोश रहो, मुल्क छोड़कर चले जाओ, पार्टी छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी साहब ये पैगाम लेकर जमान पाक पहुंच जाते हैं, और फिर ये जमान पाक में पैगाम दिया जाए। तो ये राब्ता बहाल रहना चाहिए, और बात करें, हर एक से बात करें। मैंने कल ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट भी किया हुआ है, एक क्लिप था, डिप्लोमेट एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसमें एम्बेसडर जो है वो क्या गुफ्तगू करता है। लंदन की एक बहुत ही मशहूर यहाँ पे एक थिंक टैंक है, उसके अंदर वो खड़े होकर और वो ये कहता है कि टॉक टू योर एनिमीज, फेल एंड फेल अगेन, और फिर खड़े हो जाओ, फिर गिरो और फिर खड़े हो जाओ। यही होता है, अगर गुफ्तगू नहीं की जाएगी तो हालात आपके काबू में नहीं आएंगे। फिर इमरान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल, शाह महमूद कुरैशी मैंने आपको बता दिया। गिरफ्तार वर्कर्स की रिहाई, पीटीआई का प्लान क्या होगा, ये भी प्लान शाह महमूद कुरैशी साहब ने डिस्कस किया है, और इसके ऊपर वकला की टीम को इस पर अमल करना चाहिए। अजहर सदीक साहब यहाँ बैठे हैं, अजहर सदीक साहब आप पाकिस्तान जाएं, और कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा। अब सवाल ये है कि 9 मई जो है, 9 मई, ये एक स्टेटमेंट हम सुनते हैं कि क्या ये एस्टेब्लिशमेंट का 9/11 है। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, काइंडली इसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिर्फ ब्रांड ना करें, क्योंकि 9/11 जब हुआ था ना, तो वो सिर्फ अमेरिका की हुकूमत के लिए 9/11 नहीं था, बल्कि वो पूरी अमेरिका
पूरे अमेरिका के लिए 9/11 था, अमेरिकी आवाम के लिए 9/11 था, क्योंकि आम आदमी उसमें मरे। तो 9 मई सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट, जिन इमारतों के ऊपर हमला हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। ये नहीं होना चाहिए था। जहां पर आज पाकिस्तान की सियासत आकर खड़ी हो गई, पीडीएम इसे इस्तेमाल कर रही है, लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, वाकयात, लाशों पर सियासत होती थी ना यहाँ पर, तो आप किसी के कंधे पर बंदूक रख के सियासत कर रहे हैं। और बाज लोग ये मानते हैं जनाब कि ये थ्योरी है, सब कुछ है। जनाब कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो इसमें एलिमेंट्स हैं। इंक्वायरीज हो रही हैं कि वहां पर किस तरह लोग अंदर दाखिल हुए। फिर उन्होंने एक टाइमलाइन भी फुटेजेस की भेजी हैं कि देखें पुलिस यहाँ पहुंची, इंक्वायरी होगी, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। तो ये पाकिस्तान की आवाम के लिए इसे ब्रांड करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए भी उतनी दुख की बात थी जितनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए दुख की बात है। तो पाकिस्तान की आवाम एस्टेब्लिशमेंट से अलग नहीं है, फौज से अलग नहीं है, और फौज पाकिस्तान की आवाम से अलग नहीं है। तो ये कहना कि ये एस्टेब्लिशमेंट का 9/11 था, मेरा ख्याल है ये गलत है। ये पाकिस्तान के लिए बुरा हुआ, और सियासी तौर पर हम कहां खड़े हैं ये व्यूअर्स आपके सामने है। और व्यूअर्स, आपको आखिर में एक बयान जो जारी किया गया है इसहाक डार साहब की तरफ से, और डार साहब ये कहते हैं कि जनाब ये उनका इस्तेहकाक है, वो बातें करें। भाईजान हुनते तुसी डार साहब नहीं बोलोगे ना, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, और मैंने एक अच्छा वक्त आपके साथ, जब भी आप बरतानिया में रहे जितना अरसा भी, आपके साथ बड़ी बड़ी लंबी सिटिंग्स होती रही, और बहुत ही एहतराम के साथ आप भी पेश आते, मैं भी पेश आता। लेकिन डॉक्टर साहब कौम को ये ज़रूर बताएं कि आइन और कानून भी कोई नाम की इस चीज़ है इस मुल्क के अंदर। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आप जैसा बंदा धजिया कानून की किस तरह उड़ा रहा था फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर। वट इलेक्शन जी, 3 महीने लेट हो जाएंगे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये कौन ऐसे बातें करता है? यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं सिर्फ अलायंस की वजह से कि जनाब आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी अगर पीछे से हट गई तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। और जो कुछ हो रहा है, आपके अकेली जमात के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो खड़ी हो सकती, इसलिए हमने मिलकर चलना है और यही फार्मूला आगे चलेगा। क्योंकि हमारी पूरी तरह जो पॉलिटिकल पावर है, जो पॉलिटिकल कैपिटल है, वो रीइंस्टेट नहीं हो सका। क्योंकि वो रीइंस्टेट कैसे होगा? वो आपकी पॉलिसीज सही होंगी तो रीइंस्टेट होगा, और वो अब रीइंस्टेट नहीं होना। क्योंकि तीसरी ताकत को जो आप कुचलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आप ही के गले पड़ जानी है। मैं आपके सामने भी कुछ चीज़ें रख देता हूँ। इलेक्शन के अंदर ये जो कह रहे हैं ना कि इलेक्शन नहीं होगा, जिसका ऐलान उन्होंने किया कि अगर हालात हम देखेंगे तो मुलतवी किए जा सकते हैं, और आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। यानी इन्होंने साफ कह दिया है कि 2023 के अंदर इंतखाबात जो हैं वो नहीं होंगे, और एक सेटअप मौजूद है। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ें इनके गले पड़ने वाली हैं। क्योंकि नवाज शरीफ को तो सूट करता है ना कि इलेक्शन अभी ना हो और पीडीएम और पीटीआई का जोर मजीद टूटे। चूंकि खतरा ये है कि यार अगर हमने अक्टूबर में इंतखाबात करवा भी दिए तो फिर तो रास्ते खुल जाएंगे ना, धांधला कर लें। जो वोट बैंक है इमरान खान का, वो तो निकलेगा ना बाहर, वो तो पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा। वो अगर आप जुलूस नहीं निकाल सकता, रैली में शरीक नहीं हो सकता, ट्विटर पे बैठकर आप आज़ादी इजहार राय की जो बात है वो नहीं कर सकता, वो वोट बैंक तो उसका है, वो जाकर वोट तो डालेगा उस डब्बे के अंदर जहां पर कोई और नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ उसका वो कागज है जिसके ऊपर बल्ले का निशान है, और उसने बल्ले के निशान के ऊपर जाकर मोहर लगानी। तो वहां पर आप क्या करेंगे? कितना का कर लेंगे? तो अभी भी खतरा मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब जरूर कहते हैं कि जब इलेक्शन हो, जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन होगा। ये तमाम ताकतों को जो पैगाम दे रहे हैं ना 6 महीने के लिए, अगर कोई और सेटअप आ गया, इनको लग पते जाने हैं। इन्होंने फिर चीख चीख कर कहना है, और फिर इन्हें इमरान खान याद आना है कि काश यार हम इमरान खान की बात सुन लेते और इंतखाबात की तरफ जाते। चूंकि अगर सेटअप आ गया और उसे फिर इन्होंने चलाना है, और कितना का चलाना है ये भी आप याद रखें, ये शायद इतना आसान नहीं होगा इन पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए कि वो इसको लिंगर ऑन ज़्यादा देर तक कर सकें। फिर आपके प्रेशर होगा ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो शायद इनको आगे ना जाने दें। भाईजान उन्हें मिलकर ये खेल खेलना है, और इंतखाबात जो हैं अगर ये आगे लेकर जाएंगे, कोई ना कोई आइनी उज़र पेश कर लिया जाएगा। और अगर काजी फायज ईसा साहब के साथ आप मिलकर खेलना है तो ये भी तारीख़ और पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपको भूलने नहीं देगी। फजल रहमान साहब की एक स्टेटमेंट भी आ गई, उन्होंने भी कहा कि अगर हालात बेहतर हुए तो हम इलेक्शन करवाएंगे। देखें हालात बेहतर, पीटीआई का वोट बैंक जो है 70% आवाम को, यानी ये जो 16 करोड़ 80 लाख सपोर्ट है
عمران خان کی. کل کسی نے مجھے کریکٹ کیا کہ جناب یہ آپ نے 2 کروڑ کہہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے. 70 کروڑ 80 لاکھ جو پاکستان کی عوام ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو کرش کرنا پی ڈی ایم کے لیے شاید ناممکن ہے. اور کیسے ختم کرنا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ مشکل ہے پی ڈی ایم کے ٹولے کے سامنے. تو ویورز، جنرل الیکشن ملتوی ہونے کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کتابوں میں تو اسے ملتوی کر دیا ہے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا آج کی اس نشست کے اوپر. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.